ग्राउंड रिपोर्ट 27 के दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रवीण शर्मा। दविंदरपाल सिंह भुल्लर जिहड़े अपनी सज़ा पूरी कर चुके ने और 2019 दे विच केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय वालों की रिहाई के हुक्म दिते गए सन, पर केजरीवाल सरकार वालों जिहड़ी दिल्ली की सरकार है उहदे वालों रोक लगा दी गई है, जिहदे करके सिख जथेबंदियों के विच भारी रोष है। अगर केजरीवाल सरकार ने ये वास्ते कुछ ना किया, रिव्यू पटीशन ना पाई जां ये वास्ते द्वारा रिहाई के हुक्म के विच अड़चन रोकने के कोई कदम ना उठाए तो आने वाले पंजाब के विधान सभा चुनाव के विच उन्हें भारी नुकसान हो सकता। सुखदेव सिंह ते परमपाल सिंह ने अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल सरकार से सीरीयस एलीगेशन लगाते हुए उन्होंने अपने फैसले ते मुड़ विचार करने का अपील की है। यदि जे उन्होंने कहा कि इतने मुड़ विचार ना किया तो आने वाले विधान सभा चुनाव जोड़े पंजाब के उन्होंने महंगे पैणगे। असीं उन्होंने विरोध करांगे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी 117 कॉन्स्टिट्यूंसी जाके सारे जी असीं ऑर्गेनाइजेशन के मैंबरस हैं, असीं जिहड़ा उन्होंने मुखालफत करांगे। केस की डिटेल्स है डॉक्यूमेंटेशन वाइज जी हैगी आ वो भाई परमपाल सिंह सबरा कोआर्डीनेटर अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन तुहाडे नाल साझी करदे। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद जी सारे आए हुए प्रेस वाले वीरां दा। देखो केजरीवाल होरां नाल साडा कोई निजी वैर नहीं तो असीं कोई पोलीटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि उन्होंने किसी गल के उत्ते चोणां दे सीजन च कटहरे च खड़ा करिए। जिवें मेरे वीर ने कहा कि ये मनुखी अधिकारां नाल जुड़ी हुई गल और उन्हां दी नीयत नीति नूं जिहड़ी है सिद्ध करती हुई चीज़ है। इस करके असीं तुहानूं डॉक्यूमेंट नाल दे के सबूतां दे तहत दसदे हैं कि ये दोगला चेहरा क्यों। यही साडा सवाल है, यही साडा असीं स्पष्टीकरण मंगना चाहुंदे हां। ये डॉक्यूमेंट जिहड़ा मेरे हाथ 'च है ये 2014 की केजरीवाल दे साइंड हुई चिट्ठी है। 2014 च जदों अजे पंजाब दे विचों 4 MP इन्हां दे जित के नहीं सी गए, ये कह रहे ने कि सानू भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर होरां दी रिहाई चाहिदी। आ देखो केजरीवाल 2014 च कह रहा कि मैं जिहड़ी है रिहाई चाहुंदा जी। हुण तुसीं देखो भी 2020 दे विच की मुसीबत पै गई कि इन्हां ने भाई भुल्लर होरां नूं जिहड़ा है वो बड़ा दहशतगर्द ते बड़ा ਵੱਖ-ਵੱਖ इल्जामां तहत उन्हां दी रिहाई दी जिहड़ी रिजैक्ट की। ये पहली तो दोवां चीज़ां नूं तुसीं इस गल नूं समझण दी कोशिश करियो। दूसरी गल जिहड़ी है जी भी भाई जिहड़ा मनिंदर बिट्टा होरां वल्लों, क्योंकि ये विचकार एक होर डॉक्यूमेंट है कि भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री वालों 11/10/2019 नूं एडवाइजरी जारी की गई कि 8 कैदी 550 साल धन गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब से रिहा कर दिते जाण। ये जिहड़ी है जी 11/10/19 की है। उस तो मगरों मनिंदर बिट्टा इनू चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट दे विच। वो सुप्रीम कोर्ट की जिहड़ी ऑर्डर है ये कापी है असीं तुहानूं लैके आए हैं, जिन्हां नूं चाहिदी होएगी असीं नाल दे दांगे। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ आई ਉਹ आई जी 9 ਦਸੰਬਰ 2021 मतलब पिछले महीने। ਤੁਸੀਂ देखो कि ये कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट नहीं है कि ਜਦੋਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ वर्सिस स्टेट एक केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ केजरीवाल इन बिटवीन पिछले साल ही 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ पता लगता है कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ जी रिजैक्ट भी करती। मतलब ये किसी को कोई जवाब नहीं है। असीं सब नूं पुछ रहे हैं भी जिहड़ा भी कोई उन्हां दा वकील हैगा वो सानूं ये दस दे भी ये किहड़े ढंग दे नाल केजरीवाल सरकार का जिहड़ा सेंटेंस बोर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट च पेंडिंग होने के बावजूद भी केस के उत्ते रिजैक्शन दे दिंदा भाई भुल्लर की रिहाई ते। इस गल का कोई जवाब किसी को नहीं हैगा। दूसरा जिहड़ा मेन गल है जिहड़ा साडे ते इल्जाम आऊगा कि तुसीं वोटां दा चोणां दा सीजन होने करके शायद इस मुद्दे नूं झाड़ू वाले पार्टी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट उभा रहे हो। तो मैं यह दसना चाहना कि जदों सुप्रीम कोर्ट वालों ही 9 दसंबर 2021 नूं इहदा रिजल्ट आया, रिजैक्ट हुई मनिंदर बिट्टा की पटीशन, तो असीं तो पिछले महीने तो शुरू करनी सी सारी कवायद कि भाई तुसीं हुण सेंटेंस रिव्यू बोर्ड दे विच साइन करके कृपा करके भाई भुल्लर दी रिहाई जिहड़ी वो कर दिओ। वो 1 महीने तो लगातार ट्विटर से ट्रेंड कराया गया, सोशल मीडिया 'च इन्हां नूं बेनतियां कीतियां गईयां।
ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2014 ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਰਿਜੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ NOC ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਅਫੇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਆ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ CM ਫੇਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ। 19 ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 19 ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ 19 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। 21 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ? ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪਛਾਣਿਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 117 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਤੋਂ MLA ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪੱਕੀ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਲੋ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਟੱਕੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਲਾਇਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਰਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 117 ਦੇ 117, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 144 ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।